Hari Om, everyone. Even though the Shibir started yesterday, I'd like to welcome you all here because so many new people have joined us. So my name is Shivam Salachar. Centers or meditation sessions across centers in the east and west coast of the US. Through these sessions, he explains the science of Dhyan Yoga, and he has many different discourses on the Bhagavad Gita, Jnaneshwari, Dasbodh. He's also actively involved in helping the youth with his Bal and Kishore sessions. And in those sessions, we discuss meditation and ways that children can easily understand the stories of the Mahabharata, Ramayana, etc. I'm very much looking forward to today's session. But before I hand it off to Shri Ram Dada, I'd like to hand it over to Rajesh Kulkarni from here. Hari Om. I, Rajesh Kulkarni, welcome you all to the Saturday morning's second session. In this session, first we will have Dhun by Yogini Maushi. The Dhun is Pushpati Shankar Digambara. You can find its lyrics on page 12 of Marathi handout and on page 9 of English handout. Pashupati Shankara Digambara Bholanatha Maheshwara Pashupati Shankara Digambara Bholanatha Maheshwara Girijaramana Vignahara Girijaramana Vignahara Chandrasekhara Hara Hara Bholanatha Maheshwara Pashupati Shankara Digambara Bholanatha Maheshwara Pashupati Shankara Digambara Bholanatha Maheshwara Girijaramana Vignahara Chandrasekhara Hara Hara Bholanatha Maheshwara Pashupati Shankara Digambara Bholanatha Maheshwara Girijaramana Vignahara Chandrasekhara Hara Hara Bholanatha Maheshwara Pashupati Shankara Digambara Bholanatha Maheshwara Shambho Har Har Mahadev. I have one announcement. I am also today's timekeeper who was incredibly late, so I got that job. And so for all the speakers, I'm going to be standing in the back chair and I will give you like 10 minutes left for the session and 5 minutes left for the session. Standing up there, pay attention to me. There was an idea thrown around that I should wear an Elmo suit, which lucky for you I'm not doing. I'm just going to stand up there and show fire. Okay. Thank you, everybody. Now I request Sri Ram Dada to guide us. बऱ्याच जणांचं जे सॅटर्डेला आले तर सगळ्यांचं मनपूर्वक स्वागत.
and yeah, we'll start. तर आज आपण what we are going to do today is we are going to take a look at second सूत्र from पातंजली योग सूत्र, योगश्चित्तवृत्ती निरोधा. योगाचं डेफिनेशन इथे सांगितलं आहे. आय एम गोइंग टू सो बेसिक जे आहे ते मी थोडंसं मराठीत सांगेल, सोप्या शब्दात सांगेल, अँड देन वी आर गोइंग टू डू वन मोर ॲक्टिव्हिटी टुडे. ओके, सो इन दॅट ॲक्टिव्हिटी विल बी इन इंग्लिश, सो एव्हरीवन कॅन पार्टिसिपेट इन दॅट. तर योगाचं डेफिनेशन इथे सांगितलेलं आहे. आणि योग म्हणजे काय, तर चित्तांवरती उठणाऱ्या वृत्तींचा निरोध म्हणजे योग. तर काय करता, वी शुड बी एबल टू टेल एका शब्दामध्ये. आता ही जी सगळी सूत्र आहेत ना, ती म्हणजे एका वर्डची, एकेका 2-2 वर्ड्सची सूत्र आहेत ती. आता सूत्र म्हणजे काय फॉर एव्हरीवन ओव्हर हिअर, सो इट इज लाईक अ थिअरम. ओके, सो पायथागोरस थिअरम किती जणांना माहिती आहे इथे? आय थिंक ऑलमोस्ट एव्हरीवन, राईट? सो पायथागोरस थिअरम काय असते की हायपोटेन्यूज स्क्वेअर इज इक्वल टू ए स्क्वेअर प्लस बी स्क्वेअर, राईट? तर एवढंच येते. डू यू म्हणजे त्याच्यामध्ये अजून त्यांनी काय सांगितलं का? हॅव दे मेन्शन एनिथिंग एल्स? नो. आणि देन व्हॉट वी डू इज वेन दॅट थिअरम इज देअर वी ट्राय टू प्रूव्ह इट इन डिफरंट वेज. बरोबर? तसंच इन दिस सूत्र योगाची डेफिनेशन सांगितली. बस एका शब्दामध्ये, एका वर्डमध्ये, 2 वर्ड्समध्ये पतंजली मुनींनी दे हॅव गिवन द डेफिनेशन्स. And then what we have to do as sadhak is try to prove it by doing sadhana. हो की नाही? तर इथे त्यांनी काय सांगितलेलं आहे की योग म्हणजे काय, व्हॉट इज योगा? चित्ताच्या वृत्तींचा निरोध, चित्तावरती उठणाऱ्या वृत्तींचा निरोध म्हणजे योग, असं सांगितलेलं आहे. आपण मागच्या केंद्रामध्ये योगसूत्र बघायला सुरू केलं होतं. आता आपण जे केंद्रामध्ये आपण येत असाल त्यांना माहिती असेल की आपण पहिल्या केंद्रामध्ये काय बघितलं. तर अगदी पहिलं जे सूत्र आहे अथ योगानुशासनम, अथपासून पहिलं सूत्र चालू झालं. तर त्याच्यामध्ये मुनींनी सगळं गृहीत धरलंय की आपण साधक आहोत पहिली गोष्ट. पण बऱ्याच वेळेला काय होतं की वी इवन इफ वी नो दॅट हे वी हॅव टू डू मेडिटेशन, समटाइम्स वी फॉरगेट. ओके नाही, समटाइम्स वी आर सो बिझी विथ लाईफ दॅट वी फॉरगेट. कधी कधी काय होतं की क्रिकेटची मॅच असते. नाव क्रिकेटच्या आत्ताचे वर्ल्ड कप ज्यांनी बघितलं, कोणी बघितला वर्ल्ड कप? मी बघितलं. सो हुएर सॉ द वर्ल्ड कप एस्पेशली वेस्ट कोस्टवरती, दे नो की तो वर्ल्ड कप खूप पहाटे असायचा. तर त्याच्या आधी ध्यान करून बसायचं. ओके, 5:30ला वर्ल्ड कप असायचा. सो यू कॅन आयदर चूज त्याच्या आधी ध्यान करायचं किंवा मग त्याच्यानंतर सगळे ते विचार घेऊन ध्यान करायला बसायचं. बट अथ योगानुशासनम, मुनी नोज की तुम्हाला हे सगळं गृहीतच धरलेलं आहे की आजपर्यंत आपण काही काही थोड्या चुका केलेल्या आहेत, कधी कधी आपल्याकडनं स्किप झालेलं आहे. अथ जाऊ दे, झालं असं मुनी आपल्याला सांगतात, आश्वासन देतात. व्हॉट एव्हर हॅज हॅपन्ड हॅज हॅपन्ड. ह्याच्या पुढे अथ, इथपासनं पुढे, गोईंग फॉरवर्ड ट्राय टू फोकस, गोईंग फॉरवर्ड ट्राय टू डू साधना. जरी आपलं मिस झालं असेल, विच इज ओके, झालं असेल, आपण अजून लहान आहोत. ओके नाही, मी ह्यांना सांगतो तर झालं असेल, पण गोईंग फॉरवर्ड आपण आता मेडिटेशन करायला हवं. असं अथ योगानुशासन इथपासून सुरू झालं. आणि मग नंतर आता आलेलं आहे ते योगश्चित्तवृत्ती निरोधा. तर ह्याच्यामध्ये खूप इंटरेस्टिंग गोष्ट आहे. आता हे चालतंय का माझं? परत एकदा नाही, बरं तूच कर. एकदा मी बघतो. हां, ओके. आता योगानुशासनानंतर योगश्चित्तवृत्ती निरोधा, चित्तांवरती उठणाऱ्या वृत्तींचा निरोध करणं म्हणजे योग. आपण हे बघितलं बेसिक डेफिनेशन. आता त्याच्यामध्ये काय नक्की आहे, तर चित्त हे महत्वाचं आहे. तर आता चित्ताचे वेगवेगळे प्रकार आहेत आणि ते आपण समजून घेण्याला खूप इंटरेस्टिंग आहे बरं का. आणि मी एक हे सांगतो की
ते चित्ताचे वेगवेगळे प्रकार समजल्यावर कोणी एकमेकांना चिडवायचं नाही की तू कुठलं, आता पहिलं जे आहे ते क्षिप्त चित्त, तर तुझं क्षिप्त चित्त आहे असं कोणी एकमेकांना म्हणायचं नाही जेवताना वगैरे. तर हे वेगवेगळे प्रकार आहेत. सत्व रज तम हे 3 गुण त्रिगुण आपल्याला माहिती असतील, त्याच्यावरती बेस्ड असलेली ही चित्त. म्हणजे तुमचं अंतःकरण थोडक्यामध्ये कसं आहे, तुम्ही अजून योगासाठी कुठल्या पायरीवरती आहात ते कळण्यासाठी फक्त आपल्याला सांगितलेलं आहे. तर हे पहिलं जे आहे ते क्षिप्त चित्त, व्हेरी बेसिक, की त्याच्यामध्ये आपला जो माइंड आहे इट्स व्हेरी केओटिक आणि सारखे विचार म्हणजे असं कनेक्टेड असतं सगळं, झुक 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 झुक, इकडचा विचार की लगेच तिकडचा विचार, शांतच बसत नाही. असं नाही व्हायला पाहिजे क्षिप्त चित्त. तसं अजिबात नाही, हे अगदी बेसिक आहे. हे ज्याचं चित्त असेल त्यांनी योगाचा अभ्यास खूप लांब आहे असं त्यांना सांगायचं. अगदी बेसिक. आणि आपल्यापैकी हे कोणाचंही नाही आहे हे पण लक्षात ठेवायचं. आपण नेहमी आपल्याला शाबासकी द्यायची की मी ह्याच्यातला नाही आहे. क्षिप्त चित्त म्हणजे काय, तर अभ्यासाला आपण बसलो, when we start studying then we think about all the things that our friends have told us, किंवा शाळेत काय काय मजा झाली, किंवा नंतर एखादा प्रोजेक्ट करायला बसलो की मग लगेच टीव्हीवरती काय चाललंय, किंवा कुठल्या मित्रांनी काय मेसेज केलाय का, हे सगळं. किंवा इव्हन ऑफिसमध्ये असताना सुद्धा, ऑफिसमध्ये काम चालू असताना आपण लगेच कुठलं तरी उघडतो, अरे वॉरमध्ये काय झालं असेल, नवीन कुठे काय झालंय का, CNN वरती जा, मग CNN वरची बायस्ड असतील, फॉक्सवरती जाऊन बघतो. हे सगळं चालू असतं क्षिप्त चित्त. आता काम करायला आलोय, काम करायला पाहिजे की नाही, पण ते नाही, बाकी सगळ्या गोष्टी आपण करत बसू. दिस इज क्षिप्त चित्त. त्यानंतर बेसिक एलिजिबिलिटी क्रायटेरिया जी आहे ना तीच इथे फेल होते, हे लक्षात ठेवायचं ह्याच्यामध्ये. आणि पुढचं जे प्रकार आहे त्याच्यामध्ये पुढचं जे आहे ते मूढचित्त. आता मूढचित्त म्हणजे काय, तर अगदी लेझी स्टेट, आपली अशी लेथार्जिक कधी कधी असतं ना की अरे मला काही करायचं नाही. आता एकदा आपण शिबिरामध्ये खूप दमलो आणि घरी गेलो की आपण पहिल्यांदा काय म्हणणार आहे, मला 2 दिवस आता काही करू नको, आय वॉन्ट टू जस्ट रिलॅक्स. आणि खरंच असणार आहे सगळ्यांचं. कारण काय, ऑफकोर्स आपण ट्रॅव्हल इतकं करतो, म्हणजे तो जोश असतो, आपण वी आर गोइंग टू टेक एन्थुजियाझम, साधनेमधलं सगळं आपण घेऊन जाणार आहे, पण तरी आपलं शरीर किती म्हणलं तरी सुद्धा दमणार आहेच आहे. यू हॅव टू ॲक्सेप्ट दॅट. आणि त्याला थोडीशी विश्रांती लागणार आहे, जरी तुम्ही मनाने फ्रेश असला तरी. तर ते आहे ते मूढचित्त. आता हे जे मूढचित्त आहे, कोणी ऍक्च्युली डोळ्यासमोर कोणालाही आणू नका. परत एकदा मी सांगतो की उठल्या उठल्या माझा नवरा झोपतो, कधीही त्याच्यामध्ये झोपायची, कुठेही झोपू शकतो. म्हणजे मी सांगते त्याला काहीतरी आणि तो झोपतो, किंवा त्याचं लक्षच नसतं. मूढचित्त अजिबात असं काही नाहीये. मुनींनी डेफिनेशन दिलेत, आपण फक्त बघण्याचा प्रयत्न करतो, हे लक्षात ठेवलं पाहिजे. मगाशी जसं आपण बघितलं की सत्व रज तम हे 3 त्रिगुण आहेत, त्याच्यावरती बेसिस सगळं आहे. तर क्षिप्त चित्त सारखं ऍक्टिव्ह काहीतरी करायचंय, तर कुठला गुण असेल असं वाटतंय, रजोगुण, बरोबर. आणि दुसरं जे आहे मूढचित्त की तमोगुण, की काहीच करायचं नाही, मला असं बसून राहायचं आणि मला त्यातच आनंद आहे. म्हणजे आय डोंट वॉन्ट टू चेंज द स्टेट ऑफ व्हॉट आय एम डुईंग नाव. बसलो की बसलोच, झोपलो की झोपलो, खात असलो की खातच बसायचं, मूढचित्त. आता त्यात सांगण्याची गोष्ट अशी आहे की हे पण इम्पॉर्टंट आहे. आता जर का आपण बघितलं तर निद्रा आपल्या शरीराला इतकी आवश्यक असते, त्यामुळे असं नाहीये की हे सगळं चुकीचंच आहे, यापैकी कुठलंच काहीच नको आहे, असं नाहीये. ते सगळ्या काही गोष्टी नेसेसरी आहेच आहेत आपल्याला. आता मूढचित्त सुद्धा नेसेसरी आहेच आहे. जेव्हा आपण झोपतो तेव्हा आपल्याला शांत झोप लागलीच पाहिजे, आपल्या शरीरासाठी ते चांगलं आहे. पण योगाच्या दृष्टीने इथे सांगितलेलं आहे, योगाच्या दृष्टीने मूढचित्त एलिजिबिलिटी क्रायटेरिया फेल. ओके, सो वी डोंट वॉन्ट टू गो टुवर्ड्स इट. आता तिसरं जे आहे ते विक्षिप्त चित्त. ओके, पार्शली फोकस. आता हे खूप इंटरेस्टिंग आहे. तर पार्शली फोकस मध्ये काय होतं माहिती का, की रजोगुण आपल्यामध्ये असतो, सगळ्यांमध्येच असतो, पण तो रजोगुण रजोगुण हळूहळू थोडा कमी व्हायला लागतो आणि सत्वगुण वाढायला लागतो.
सत्वगुण वाढला की काय होतं की तुम्ही फोकस करू शकता हळूहळू. जसं जसं सूक्ष्मामध्ये फोकस करायला लागेल तसं तसं तुम्हाला सत्वगुण लागणार आहे आणि त्याचं प्राबल्य जास्त वाढायला लागतं सत्वगुणाचं. आणि तिथे हा जे विक्षिप्त चित्त आहे की पार्शली फोकस ते कामाला यायला लागतं. आता आपण सर्वांनी बघितलं असेल की आपण जेव्हा सुरुवातीला ध्यानाला बसायचो म्हणजे आता जे जे अगदी सुरुवातीचे दिवस आठवत असतील किंवा सुरुवात ज्यांची असेल, यू माइट रिमेंबर की समटाइम्स वेन वी डू मेडिटेशन देर आर सो मेनी थॉट्स दॅट आर कमिंग राईट अँड देन सडनली आवर माइंड इज फोकस्ड फॉर नो रिझन. होतं असं की समटाइम्स सडनली ते फोकस होतं आणि मग आपण 5 मिनिटं किंवा 2 मिनिटं अगदी त्या एकदम फोकस झालेल्या अवस्थेमध्ये असतो आणि मग नंतर परत जातं आणि मग नंतर परत आपल्याला काही त्याचा पत्ता लागत नाही. दॅट इज दिस पार्शली फोकस. तर त्याच्यामध्ये काय आहे माहिती का विक्षिप्त चित्तामध्ये की सत्वगुणाच्या प्रभुत्वामुळे तुम्हाला बाय लक, ओके मी हे थोडंसं सांभाळून म्हणतोय, बाय लक तुम्हाला ती एकाग्रता साधते. चांगलीच गोष्ट आहे ती, एकाग्रता होणं चांगलीच गोष्ट आहे, पण ते तुम्ही प्रॅक्टिसमुळे झालेलं नाही आहे, ते तुमच्यामध्ये झालेल्या सत्वगुणाच्या वृद्धीमुळे झालेलं आहे. पण त्यामुळे काय होतं की आपल्याला त्याची गोडी लागायला लागते की अरे हे दिस इज समथिंग दॅट इज देअर. मी जर फोकस झालो तर मला इतकं शांत वाटलंय आणि नक्की कुठे फोकस झालंय. ध्यान झाल्यावर एकदा आनंद होतो की अरे हा माझा 2 मिनिटं फोकस झालं पण दॅट वॉज गेम चेंजर असं आपल्याला एकदम वाटतं. आपण प्रयत्न केलाय का नाही, पण झालंय का झालंय. दॅट इज विक्षिप्त चित्त की ते फोकस झालेलं आहे. आणि त्यामुळे काय होतं तर नाव वी स्टार्ट थिंकिंग की मी कसं करायला हवं, काय केलं तर मी त्या अवस्थेपर्यंत जाईल. त्यामुळे विक्षिप्त जरी असलं, पार्शली फोकस जरी असलं, बाय लक जरी झालं असलं तरी सुद्धा इट इज व्हेरी इम्पॉर्टंट. कारण काय ते तुम्हाला पुढच्या स्टेजला जायला मदत करतं. आता पुढचं जे आहे त्याच्यामध्ये मात्र तुम्ही एकाग्र चित्त म्हणजे फुल्ली फोकस मी कसं होईल यासाठी प्रयत्न चालू करता. आता इथपासनं हे जे तिसरं होतं द थर्ड वन दॅट वॉज देअर, त्याच्यासाठी तुम्ही योगाला आता अनुकूल व्हायला लागलात थोडक्यात. सो यू आर नाव रेडी टू डू योगा. आणि फोर्थ जे आहे त्याच्यामध्ये तुम्ही आता योगा करायला लागलात. त्याचा अर्थ काय तर नाव यू आर थिंकिंग अबाउट ऑल दीज थिंग्स की मी माझ्या वृत्तींवरती मी कंट्रोल कसा ठेवू. मग ध्यान झाल्यावरती कंट्रोल झाला का नाही हे सगळं ॲनालिसिस आपण करतो. असं नाही की मी बसलोच आहे आणि अरे एकाग्र झालं आणि मग ध्यान झाल्यावरती हा 2 मिनिटं छान झालं होतं, तसं नाही. बसल्यापासून आपण ठरवायला लागतो की अरे मी काय काय करायला पाहिजे, ती स्टेप्स काय काय आहेत. हे सगळं आठवून जेव्हा आपण मुद्दाम करायला लागतो एखादी गोष्ट तेव्हा ते एकाग्र चित्ताकडे जातं की वन पॉइंटेड अटेन्शन माझं कसं व्हायला लागेल. अभ्यासामध्ये सगळ्याच गोष्टीमध्ये हे इम्पॉर्टंट आहे, वन पॉइंटेड अटेन्शन राईट. आणि दॅट इज व्हॉट वी आर ट्राईंग टू सी. आणि जेव्हा योग चित्तवृत्ती निरोधा असं सांगितलं आहे तेव्हा एकाग्र चित्त आणि त्याच्या पुढचं जे चित्त आहे ते आपण बघूच. त्या 2च अवस्थांबद्दल मुलींनी सांगितलेलं. पहिल्या ज्या 3 अवस्था आहेत त्या बेसिक्स आहेत हे आपण लक्षात ठेवलं पाहिजे, आपल्याला माहिती पाहिजे. पण योगाची सुरुवात जी आहे ती इथपासून होते. टेन्शन घ्यायचं काही कारण नाही, पण जे आहे ते आपल्याला माहिती तर पाहिजे. काय गोष्ट होते माहिती का एकाग्र चित्तामध्ये, तुम्हाला दिसतंय का त्या फुलामध्ये येतात. एकाग्र चित्तामध्ये काय होतं तर बाकीच्या गोष्टी ज्या असतात ना त्या आपल्याला थोड्या थोड्या गौण वाटायला लागतात. म्हणजे वी स्टार्ट गिव्हिंग प्रायोरिटी टू साधना अँड टू मेडिटेशन. फॉर एक्झाम्पल आता आपल्याला पिझ्झा सर्वांना आवडतो. हो, कोणाला कोणाला आवडतो पिझ्झा. कम ऑन, यू हॅव टू रेज युअर हँड्स. या सर्वांनाच पिझ्झा आवडतो राईट. आणि मग देर इज सो मच फन की देर आर लाईक डिफरंट टाइप्स ऑफ टॉपिंग्स दॅट आर देअर. बेसेस पण हल्ली वेगळे असतात पिझ्झाचे, सगळी क्वालिटी छान छान असते. हल्ली तर तो स्टफ्ड क्रस्ट असतो, तो खाल्ला म्हणजे पापच, पण मस्त लागतो तो. आणि मग तो पिझ्झा असतो, मग तो आपण खातो, मग 1 स्लाइस खातो, 2 स्लाइस खातो, 3 स्लाइस खातो आणि 4था स्लाइस पण जात नसतो पण तरी छान लागतो म्हणून खातो. आणि मग झाल्यावरती आपण ध्यानाला बसण्याचा प्रयत्न करतो किंवा दुसऱ्या दिवशी सकाळी ध्यानाला बसण्याचा प्रयत्न करतो. देन वी रिअलाइज
की अरे मला काल जे ध्यान लागलं होतं ते मला आज लागलं नाही आहे. मगाशी जसं म्हणलं तसं एव्हरीथिंग इज नाव विथ अ पर्पज. सो नाव वी स्टार्ट अनालायझिंग की अरे मला काल जे ध्यान लागलं ते आज का नाही लागलं. अँड देन वी थिंक अबाउट द पिझ्झा. व्हॉट माइट बी द रिझन्स. त्यातला सगळ्यात मोठा रिझन होता पिझ्झा. सत्य. आणि मग नंतर आपल्याला जाणवतं की अरे पिझ्झा खाण्यात मजा होती. वॉज इट मोर दॅन ध्यानामध्ये मला जे सुख मिळणार होतं. वी स्टार्ट कम्पेअरिंग. असं कुठेही नाहीये की ह्याच्यामध्ये सगळी मजा सोडून द्यायची, असं कुठेही नाही. बट काय करतो आपण तर तुलना करतो. वी डू कम्पॅरेटिव्ह अनालिसिस की बाकीच्या ज्या गोष्टी आहेत वर्सेस मला काय साधायचं आहे त्याच्यामध्ये तुलना करतो. मग आपण असं ठरवतो की पुढच्या वेळेस जेव्हा पिझ्झा असेल तेव्हा मी 4 पीसेस जर खाणार असेल त्याच्याऐवजी 1 पीस खाईल, थोडंसं सॅलेड खाईल, असं काहीतरी आपण ठरवतो की ध्यान असेल तर. सो वी आर डुईंग अ कम्पॅरेटिव्ह अनालिसिस. आणि मग एका गोष्टीला गौणपणा प्राप्त होतो आणि एक गोष्ट जी आहे ती वरती उभारून येते. ते सगळं जे होतं ते एकाग्र चित्ताच्यामुळे होतं की आपण वी स्टार्ट गिव्हिंग प्रायोरिटी टू थिंग्स इन लाईफ. आणि मग त्याच्यामुळे हळूहळू एकाग्र चित्त व्हायला लागतं. आता मी म्हणलो तसं असं कुठेही नाहीये की एकाग्र चित्त करायचं म्हणजे वी हॅव टू लेट गो ऑल द थिंग्स, असं कुठेही नाही. आनंद घेतच राहायचा आहे. पण कम्पॅरेटिव्ह अनालिसिस आपण आपोआप करायला लागतो. आता आजच आपल्याकडे बहुतेक रात्री पिझ्झा आहे, त्यामुळे हे सगळेजण आपण हे लक्षात ठेवू. पण मजा करायची, असं नाही की अरे खाल्लंच नाही वगैरे, असं नाही. खायचा पिझ्झा, पण तरी जस्ट बी केअरफुल की आपण किती पोर्शन साईज खातोय आणि तसा कमी करायचा थोडासा. दुसरं आहे ते म्हणजे ह्या सगळ्या गोष्टी आपण मी म्हणलो तसं प्रयत्नपूर्वक करायला लागतो. की आपल्याला प्रोसेस माहितीच आहे की पहिल्यांदा वी ट्राय टू लुक ॲट आवर ब्रीदिंग. हो की नाही. आपण आपलं ब्रीदिंग श्वासावरती लक्ष ठेवतो. त्यानंतर श्वासावरती नाम घ्यायला लागतं एखादं की अरे तरी सुद्धा मी श्वासावर लक्ष ठेवलं तरी मन पळून जात आहे. मग थोडंसं आपण त्याच्यावरती नाम बसवायचं का. ओम श्रीराम सोहम, आपण त्याच्यावरती नाम बसवतो. नाम बसवल्यावरती पण आपल्याला असं वाटतं की हे नो दिस इज नॉट होल्डिंग इट. मग काय करायचं. मग आपण स्ववरती लक्ष म्हणजे सेल्फ, माझ्यावरती स्वतःवरती लक्ष ठेवायचा प्रयत्न करायला लागतो. सो हळूहळू आपण सूक्ष्मात जातोय. हे जर बघितलं आपण तर अजून एक या गोष्टीची क्वालिटी काय आहे एकाग्र चित्ताची की एकतर आपण बाकीच्या गोष्टी आहेत त्याची तुलना करतो आणि वी गिव्ह प्रायोरिटी टू साधना. त्याचबरोबर साधनेमध्ये सुद्धा ज्या गौण किंवा त्यानुसार स्थूल वस्तू असतील त्या हळूहळू मन त्याग करायला लागतं. म्हणजे फॉर एक्झाम्पल श्वास हे अगदी बेसिक आहे. जसं जसं अजून मन एकाग्र व्हायला लागेल आपोआप श्वास कमी होतो. म्हणजे काय झालं तर स्थूलपणा जो त्याच्यातला आहे श्वास आणि नाम, श्वासावरचं नाम, ह्याच्यात जर का आपण बघितलं कम्पॅरेटिव्ह परत तर एक स्थूल आहे एक सूक्ष्म आहे. स्थूल आपण हळूहळू आपोआप बाजूला होतो, सूक्ष्माकडे मन जातं. जसं जसं आपलं नामावरती लक्ष जायला लागतं तसं असं वाटतं की अरे आता नाव आय एम गेटिंग यूज टू इट, अजून मला पुढे जायला पाहिजे. मग स्वकडे आपलं लक्ष जायला लागतं, अजून सूक्ष्मात जातो. म्हणजे या मनाची केपेबिलिटी वाढायला लागते. चित्तामध्ये अजून एक गुण आपोआप निर्माण होतो तो म्हणजे सूक्ष्माकडे जाण्याचा. की स्थूल गोष्टी हळूहळू सोडून जाऊन आपोआप सूक्ष्माकडे जायला लागतं. हे सगळं जरी असलं ना, बहुतेक आता योगिनीताई उठेलच त्यामुळे मी आधीच, तर हे सगळं जरी असलं ती टाइम कीपर आहे म्हणून ना, म्हणजे नाही तर व्हिडिओवरती लोकांना कळणार नाही एकदम काय झालं. तर हे सगळं जरी असलं ना तरी आपलं काही लक्ष फोकस होत नाही. दिस इज सगळ्यांना माहिती आहे की कितीतरी गोष्टी असतात ज्याच्यामुळे वृत्ती संपतच नाहीत आपल्या मनावरच्या. आता हे सगळी जरी थिअरी आपल्याला माहित असली तरी प्रॅक्टिकली काय, टेल मी समथिंग की प्रॅक्टिकली मी कसं इम्प्रूव्ह होऊ असा आपल्या मनावर प्रश्न यायला पाहिजे. तर त्यासाठी आपण आज थोडंसं बघणार आहोत. तर पहिली गोष्ट काय माहिती का की आपल्या ज्या वृत्ती असतात त्यांची इंटेन्सिटी असते. तर ती जी इंटेन्सिटी असते ती इंटेन्सिटी नेहमी त्या वृत्ती तुमच्याशी किती रिलेटेड आहेत त्याच्यावर असते. आता इंडिया पाकिस्तान मॅच झाली होती आत्ता वर्ल्ड कपला, आपण जिंकलो इंडिया पाकिस्तान. सो ती जिंकल्यानंतर समज आपण ध्यानाला बसलो
तर ध्यान छान होईल का? थोडंसं कमीच होईल, कारण काय लगेच बसायचं नाही. पण तरीसुद्धा जर का आपली प्रॅक्टिस असेल आणि इफ वी डिसाईड दॅट हे आय डोंट वॉन्ट थॉट्स अबाउट इंडिया पाकिस्तान मॅच, तर करता येईल का? तर जरूर करता येईल. कारण का त्या खूप अटॅच्ड अशा नसतात, वरवरच्या असतात भावना. जरी इंडिया हरली तर थोडंसं अजून इंटेन्स असेल की काय काय खेळले, काय हे ते वगैरे, पण तरीसुद्धा वी कॅन डिटॅच फ्रॉम इट. कारण काय त्या थोड्याशा आपल्याशी डायरेक्टली रिलेटेड नसतात. पण अजून एक उदाहरण देतो की आता इथे बरेच जण आपले US मध्ये राहणारे असतात, आईबाबा भारतामध्ये असतात. तर आता समज आईबाबांपैकी कोणाची थोडीशी तब्येत बिघडली असेल, तर तो इम्पॅक्ट किती असेल आपल्यावरती, की आत्ता जस्ट आपल्याला कळलं की अरे आईला बरं नाही आहे, बाबांना बरं नाही, किंवा कुणालाही नातेवाईकांना बरं नाही जवळच्या, आणि आपण ध्यानाला बसलो, तर त्याचा इम्पॅक्ट किती होईल? खूप होईल. सो दोज इंटेन्सिटीज जास्त असतात आणि त्या ज्या वृत्ती येतात त्या आपण जेव्हा ध्यानाला कमी करायचा प्रयत्न करू त्या कमी होत नाहीत. त्या कशी कमी करायच्या तोच आपला प्रयत्न असतो. पण हे मात्र नक्की आपण समजून घ्यायला पाहिजे की आपल्या जे थॉट्स असतील, पर्सनल थॉट्स असतात, दोज आर डायरेक्टली प्रपोर्शनल टू माझ्याशी किती रिलेटेड आहेत. जेवढं माझ्याशी रिलेटेड जास्त असेल तेवढे माझे थॉट्सची इंटेन्सिटी जास्त असणार. त्यानंतर दुसरी गोष्ट असते की काही काही गोष्टी असतात ना, त्या आपल्याला खूप कंट्रोल करायला अवघड जातात. एस्पेशली पर्सनल ज्या असतात त्या. आणि आपल्या रिॲक्शनसुद्धा जर का आपण मुलांच्या जरी बघितल्या की आय एम व्हेरी अँग्री, प्लीज लीव मी अलोन, असं म्हणू नये हां, पण कधीतरी येऊ शकतात की आय एम नॉट इन द मूड राईट नाव, अशा काहीतरी रिॲक्शन येतात. पण त्या रूट कॉज काय आहे त्याच्या, आणि आपल्या पण येत असतात की आत्ता तर बरी होती असं आपल्याला वाटतं की काय झालं एकदम हिला, एकदम चिडचिड का व्हायला लागली. पण त्याचा रूट कॉज काय आहे ना तो बघायला पाहिजे. आणि आज आपण एक टेक्निक बघणार आहोत की ह्या ज्या हाय इंटेन्सिटी, वी आर नॉट गोइंग टू फोकस ऑन लो इंटेन्सिटी थॉट्स, ओके. ह्या ज्या हाय इंटेन्सिटी थॉट्स असतात ना, यू गॉट द प्रॉब्लेम स्टेटमेंट ना, की प्रॉब्लेम स्टेटमेंट अशी आहे की देर आर हाय इंटेन्सिटी थॉट्स दॅट अराइज आणि दोज आर व्हेरी पर्सनल टू मी, ओके. दोज आर व्हेरी पर्सनल टू मी अँड इवन आफ्टर ट्राईंग अ लॉट समटाइम्स आय कॅनॉट टेक देम आउट ऑफ माय हेड, कारण काय दे आर व्हेरी मच रिलेटेड टू मी. तर मी अशा वेळेस काय करू शकतो किंवा काय करू शकते. सो वी आर गोइंग टू ट्राय टू लुक ॲट इट, ओके. तर हे जे बेसिस आहे, तर ब्रेनी ब्राऊन नावाची एक लेखिका आहे आणि तिचं डेअर टू लीड नावाचं एक पुस्तक आहे, फार सुंदर पुस्तक आहे. तुम्हाला जर वाचायची आवड असेल नक्की वाचा, ब्रेनी ब्राऊन डेअर टू लीड. आणि त्याच्यामध्ये तिचं एक आहे सेशन ज्याच्यामध्ये तिने सांगितले आयडेंटिफाय युअर कोर व्हॅल्यूज, ओके. आयडेंटिफाय युअर कोर व्हॅल्यूज. तर लेट्स डू वन एक्सरसाइज टुडे. तर आपण एक एक्सरसाइज करू अँड देन विल कम बॅक टू इट. सो द होल पॉइंट ऑफ दिस एक्सरसाइज इज आपल्याला कळलं पाहिजे की माझी इंटेन्सिटी कशामध्ये जास्त आहे, ओके. सो आता आपण नेहमी म्हणतो की तुमचे फोन बाजूला ठेवा, सायलेंटवर ठेवा. आता मात्र मी म्हणणार आहे सगळ्यांनी फोन काढा आपापले, आणि इथे QR कोड आहे. जर कुणा मुलांकडे नसतील फोन तर आईबाबांच्या इथे बसा, कारण की मुलांचं पार्टिसिपेशन आय वॉन्ट, की छान असतं, मजा असते तर, ओके. आणि कुणाला येत नसेल, कसं करायचं माहिती नसेल किंवा ते झूम होत नसेल तरी मला सांगा. सो वी कॅन सी हाऊ मेनी पीपल हॅव जॉईन्ड, ओके. सो अराउंड 21 and I'll give like 30 seconds more so people can join. काका तुम्हाला करून देऊ मी? येस. सो कॅमेरा ऑन करून फक्त तो कोडवरती हे करा. या पटकन.
समज जागा नसेल ना तर इथे बसला तरी चालेल कुठे, दॅट इज फाईन. आहे का? ओके, होपफुली मोस्ट ऑफ द फोक्स हॅव जॉईन ना, असं आपण म्हणूयात. आता कुणाला अजून आहे का? हात वर करा. कुणाला नसेल जमलं किंवा हेल्प हवी असेल. ओके, सो व्हॉट वी आर गोइंग टू डू ओव्हर हिअर इज वी आर गोइंग टू फाइंड आउट अ टेक्निक, ओके, टू फाइंड आउट आर कोर व्हॅल्यूज. तो कोर व्हॅल्यूज म्हणजे काय? तर अशा व्हॅल्यूज की ज्या मला खूप जवळच्या आहेत. तर आपण त्याच्या आधी एक छोटंसं बघूयात. तर कॅन वी गो, थांब आणि तुलाच करावं लागेल. सो तुम्ही जिथे स्कॅन केलेलं आहे तिथे हे येईल हा क्वेश्चन त्याच्यावरती की व्हॉट आर द क्वालिटीज दॅट यू लाईक इन अदर्स. ओके, यू लाईक, फॉर एक्झाम्पल काही जणांना ह्युमर आवडत असेल, अरे हा ह्युमर असेल तर मला खूप आवडतं. काही जणांना इंटेलिजन्स आवडत असेल, ओ आय लाईक, की जर कोणाचा इंटेलिजन्स असेल ना तर मला ते एकदम अपील होतं आणि लगेच मी त्याला मित्र किंवा मैत्रीण करून देतो. काही जणांना वाटेल की अरे इमोशनल लोक मला खूप आवडतात, जर इमोशनल असेल तर मला आवडतं. सम पीपल माइट थिंक की हे आय नीड दॅट पर्सन टू बी जेन्युइन. इफ ही इज फेक आय डोंट लाईक इट. म्हणजे आपल्याला प्रत्येकाचं वेगळं असतं, राईट? अँड यू कॅन गिव्ह मल्टिपल ऑप्शन्स ॲज वेल. आणि इथे ते येत राहील जसं जसं येईल लोकांचं की व्हॉट पीपल थिंक अबाउट. इफ यू थिंक अबाउट समथिंग मोर, कीप ऑन ॲडिंग टू इट. ओके, पण हा जो आहे याला म्हणतात वर्ड मॅप. तर विच एव्हर पीपल आर ॲक्च्युली ट्राईंग टू गिव्ह मोर, तो वर्ड अजून मोठा होतो. आता फॉर एक्झाम्पल इथे काइंडनेस आणि ऑनेस्टी. पीपल, मोस्ट ऑफ द फोक्स इन दिस ग्रुप लाईक काइंडनेस, मोस्ट ऑफ द फोक्स लाईक ऑनेस्टी, accountability, compassion. Yeah, these are all like very nice qualities, right? आणि ज्या आपल्याला आवडतात. आता let's give like, I think most of the folks have responded 41 out of 49. So, but you got the point, right? इथे आपण काय करायचा प्रयत्न करतोय की आपणच आयडेंटिफाय करण्याचा प्रयत्न करतोय की मला नक्की काय आवडतं, व्हॉट डू आय लाईक इन अदर्स. ॲट द सेम टाइम आपल्याला ॲज अ ग्रुप पण दिसतंय की ह्या आपला जो ग्रुप आलाय सगळे मित्रमैत्रिणी, त्यांना नक्की काय काय आवडतं. ऑनेस्टी, काइंडनेस, दोज शो आउट. सगळ्यात जास्त ते आवडतं. नाव लेट्स गो टू द सेकंड वन. सो सेकंड वन जे आहे, इफ या आता तुमच्या ह्याच्यावरती नेक्स्ट क्वेश्चन येईल. काय काय होतं ते लक्षात ठेवा. व्हॉट वर क्वालिटीज वेर देअर. दुसरा आहे व्हॉट क्वालिटीज यू डोंट लाईक. ओके, आता हे मात्र खूप मजेशीर असतं आणि ट्राय टू गिव्ह लाईक सिम्पल वर्ड्स. हा, आणि इन द सेन्स की जरा छान चांगलेवाले त्यातल्या त्यात वर्ड्स द्या. आय कॅन गिव्ह यू सम एक्झाम्पल्स की काय काय जणांना ॲरोगन्स आवडत नाही. खूप ॲरोगंट कोणी असलं आणि हे असं वगैरे हाडतूड वगैरे असं म्हणतात ना आपल्या शब्दामध्ये, ते अजिबात आवडत नाही. काय काय जणांना काय आवडत नाही सांगू, निगेटिव्ह असणं आवडत नाही. आहेच आहे, निगेटिव्ह आलंच आहे. काय काय जणांना इमोशनल पण आवडत नाही. मगाशी जसं इमोशनल आवडतं म्हणलं ना, तसं असं पण काही लोक असतील की अरे हा फार इमोशनल आहे बाबा, खूप बोर करतो, हा फार इमोशनल, असं होऊ शकतं. बट इट इज ओके. प्रत्येकाचं वेगळं वेगळं असू शकतं. व्हॉट वी आर ट्राईंग टू सी इज वी आर गिव्हिंग अ आउटलेट फॉर आवरसेल्व्स टू अंडरस्टँड मला काय वाटतं. कारण की आपण बऱ्याच वेळेला हा थॉट देत नाही, व्हॉट डू आय फील अबाउट माय सेल्फ. ॲट द सेम टाइम आपल्याला लोकांबद्दल पण कळतं की काय काय आहे. तर ॲरोगन्स, रूडनेस, ॲरोगंट, अँगर, इगो, छान आहेत सगळे आणि खूप वेगळे वेगळे आलेले आहेत ॲक्च्युली. पेसिमिस्ट, डेस्परेशन, टेकिंग फॉर ग्रांटेड, हे बहुतेक मुलांनी लिहिलेले दिसते. आणि बहुतेक आई किंवा बाबा डोळ्यासमोर हे टेकिंग फॉर ग्रांटेड. हा, दे वॉन्ट मी टू अटेंड ऑल द सेशन्स, दे आर टेकिंग मी फॉर ग्रांटेड. असं नाही, पण छान आहे हे. दिस इज गुड. नाव लेट्स गो टू द नेक्स्ट वन विच इज द कोर ऑफ इट. ओके, सो पहिला एक्सरसाइज काय होता, व्हॉट वी लाईक. दुसरा होता व्हॉट वी डोंट लाईक. आता तिसरा जो आहे व्हॉट वी कॅनॉट लिव्ह विदाउट. ओके, दिस इज गोइंग टू बी युअर कोर व्हॅल्यू. अगदी लक्ष देऊन, अगदी विचार करून द्या उत्तर. एकच जरी आलं ना, आता डोंट ट्राय टू गिव्ह लाईक मल्टिपल ऑप्शन्स हिअर. ओके, एकच द्या, पण असं द्या की मला हे जर असेल ना त्याच्याशिवाय मी जगू शकत नाही. आय कॅन गिव्ह सम एक्झाम्पल्स. हा, की
काही काही जणांना स्पिरिच्युअलिटी असते. आता आपल्यापैकी खूप जणांना असं वाटेल की मला ध्यान जर का वेळ मिळाला नाही ना तर माझी फार चिडचिड होते. होऊ शकते, म्हणजे ऑपोजिट वर्ड्स आहेत ध्यान आणि चिडचिड. पण ध्यान जर नसेल तर मला असं फार त्रास होतो. काही जणांना फॅमिली असेल, आय केअर अ लॉट अबाउट माय फॅमिली. माझ्या फॅमिलीला तू शेअर करशील तिच्यावर, तिला सांगेल. माझ्या फॅमिली जर का त्रास झाला तर मला फार राग येतो. आय केअर, आणि विच इज ओके, बट वी शुड नो व्हॉट वी वॉन्ट टू डू. काही जणांना असेल फ्रेंडशिप, आय केअर डीप अबाउट माय फ्रेंड्स. माझे फ्रेंड्स जर का नसतील तर मला चैन पडत नाही. मला कुठेही जर का मी गेलो एकांतात मला नाही चैन पडणार. आय नीड माय फ्रेंड्स. काही असू शकतं, पण तो 1 किंवा 2 अशा गोष्टी असतात की ज्याच्याशिवाय मी जगू शकत नाही. आणि इथे छान आलेत, अरे वा, लव्ह, पीस, पीस. पीस ज्यांनी लिहिला असेल त्यांना आत्ता तर किती वाईट वाटत असेल हे सगळं वॉर आणि हे सगळं बघून, की काय चाललंय. आय वॉन्ट पीस. मी आता कुठल्या अर्थाने पीस म्हणलंय माहित नाही, की नवरा बायकोंमधला पीस की आय वॉन्ट माय स्पेस असा पीस आहे का जगातला पीस आहे. एम्पथी, या दॅट इज गुड. रेझिलियन्स, ट्रस्ट, फ्रेंडशिप, क्रिएटिव्हिटी, नॉट बिंग लोनली. या हे सगळे दोज आर लाईक रिअली नाईस थिंग्स. छान, सगळ्यांनी छान सांगितलेलं आहे. तर आता ह्याच्यावरनं ही स्लाइड इथेच राहू दे. तर ह्याच्यावरनं मी सांगतो आता कन्सेप्ट कोर व्हॅल्यूची. ओके, तर कन्सेप्ट सांगायच्या आधी 1-2 एक्झाम्पल्स देतो. आय एम लुकिंग ॲट टाइम अँड योगिनीताई ॲज वेल. कुठे गेले? सो कन्सेप्ट अशी आहे की एक एक्झाम्पल घेतलं तर समज मॅरिड कपल असेल आणि कधी कधी आर्ग्युमेंट्स होत असतात, सगळ्यांचे होत असतात. असं कुठले मॅरिड कपल कदाचितच असेल की ज्यांच्यामध्ये आर्ग्युमेंट्स होत नाहीत आणि साधेच आर्ग्युमेंट्स चालू होतात आणि एकदम चुकून त्या वेगळा विषय चालू असतो आणि बायको एकदम नवऱ्याला त्याच्या आईबाबांबद्दल काहीतरी सांगते. तुमचे आईबाबा आले होते तेव्हा असं झालं होतं की नाही, किंवा त्यांनी काय केलं होतं आठवा. आणि द डिस्कशन गोज टू अनदर लेवल. छान आर्ग्युमेंट, छोटी अगदी, इट वॉज ऑन द बेसिक लेवल, म्हणजे शेजारच्यांना ऐकू जाईल इतकं ते सुरू होतं. आणि बायको विचार करते, अरे आत्ता हा चांगला होता किंवा हे चांगले होते आणि काय झालं एकदम, मी काहीच म्हणले नाही. आणि देन शी कीप्स ऑन आस्किंग की मी असं काय म्हणले की तू एवढा चिडला. आणि ही ऑल्सो डझंट नो की मी का चिडलो. शी डझंट नो व्हॉट शी सेड. पण देन ते पुढे जायला लागतं. द थिंग इज, हजबंडची जी कोर व्हॅल्यू होती इट वॉज फॅमिली. शी स्टेप्ड ऑन इट अननोईंगली. ओके, आता हे बायको उदाहरण म्हणून घेतलंय मी, ते उलटं पण असतं आणि नसतं सुद्धा, असं काय मी म्हणत नाही. पण द स्पाऊस असं आपण म्हणू, म्हणजे इथल्या भाषेमध्ये. शी स्टेप्ड ऑन हिज कोर व्हॅल्यू ऑफ फॅमिली विदाउट नोईंग, ज्याच्यामुळे त्याला फार त्रास झाला. ही फेल्ड की नाही, समथिंग इज रॉंग आणि नाव आय हॅव टू स्टँड अप, नाव आय हॅव टू स्टार्ट डिफेंडिंग, नाव आय हॅव टू अटॅक. काही पण जी तुमच्या आतलं असेल तसं तुमचं एकदम बाहेर येतं. त्यामुळे यू हॅव टू आयडेंटिफाय युअर कोर व्हॅल्यू. आता जर का हे तुम्हाला कंट्रोल करायला नॉर्मल आयुष्यात जर का इतकं अवघड जातं तर ध्यानाच्या वेळेस किती अवघड जाईल. हाच विचार आता ध्यानाला बसल्यावरती उगाच आपण करायला लागू की का मला ती असं म्हणली, का तिने आईला मध्ये आणलं, माझी आई इतकी चांगली, इतकं लहानपणापासून माझं सगळं आपण ते पॉझिटिव्ह त्याला उगाच देत बसतो. पण कोर व्हॅल्यू आयडेंटिफाय कसं करायचा. हेट हा शब्द आहे ना तो खूप स्ट्रॉंग आहे खरं, पण कोर व्हॅल्यू आयडेंटिफाय कसा करायचा, तर व्हेनेवर व्हॉट एव्हर फिलिंग यू गेट ऑफ हेट, काही झालं की आय हेट इट, असं खूप आपण क्वचित वेळा म्हणतो. आय हेट जेव्हा आपण म्हणतो ना त्याच्या ऑपोजिट इज द कोर व्हॅल्यू. आय हेट वेन समवन सेज समथिंग अबाउट माय पेरेंट्स. पेरेंट्स आर युअर कोर व्हॅल्यू. तेच मित्राबद्दल बोललं समज की काय तुमचा मित्र घरी येऊन बसतो सारखा, काही प्रायव्हसीच देत नाही, आपण म्हणतो ठीक आहे तो तसाच आहे आणि सोडून देतो आपण. बिकॉज आपली कोर व्हॅल्यू, त्या माणसाची कोर व्हॅल्यू फॅमिली आहे, फ्रेंड्स नाही आहे. सो फ्रेंड्स आले, आई बायको काहीतरी फ्रेंड्सला बोलली, ही कॅन डायजेस्ट इट, त्याला ते ओके वाटतं. सो यू नीड टू आयडेंटिफाय. आता इथे अर्णव नाही आहे त्यामुळे मी सांगू शकतो.
तर तो कारपुलिंग सध्या आम्ही करतोय. म्हणजे सगळेच जण इथे करत असतील कारपुलिंग, की शाळेत जाताना सोडायचं कोणीतरी, येताना कोणीतरी आणायचं, वेगवेगळे पेरेंट्स असतात, बरीच मुलं असतात त्या कारमध्ये. तर त्या मुलांचं आत्ता असं वय आहे की दे वॉन्ट टू सिट इन द मिडल, कारण काय सगळीकडनं हवा येते. मागच्या सीटवरती बसतात आणि मध्ये जो बसेल ही इज द किंग असं त्यांना वाटतं. आणि मग त्याच्या कारपुलिंगमध्ये एक मुलगी आहे की जी पटकन पळत येते, दार उघडल्या आणि मध्ये बसते, आणि ती थोडीशी अशी स्ट्रॉंग आहे आणि ती कुणाला बसू देत नाही. तर हा आला की कंप्लेंट करतो की शी ऑलवेज सिट्स इन द मिडल, दॅट्स नॉट फेअर. तर त्याच्या डोक्यात तेच असतं. हा ऍक्च्युली आमचा ट्रॅव्हल टाइम किती आहे, घरापासून शाळेपासून घरापर्यंत यायला 3 मिनिटं लागतात 24 तासातली, पण तो त्याच्यावरतीच बोलत राहतो. आंघोळ करताना हे ते, मग ती अशीच का करते, तशीच, मग मी काय उद्या करणार आहे, तेच डोक्यात. सो हिज कोर व्हॅल्यू इज फेअरनेस. त्याला असं वाटतं की सगळ्यांना फेअरली बसायला मिळायला पाहिजे. त्याच्यावरच तो विचार करत बसतो. 3 मिनिटाचा आहे खरं, आणि आपल्याला हे का कळत नाही. आपल्याला वाटतं की अरे 3 मिनिटाचं आहे ना, सोडून दे. पण नाही, फॉर हिम इट इज व्हेरी डिअर, फॉर हिम इट इज व्हेरी असं जवळ आहे त्याच्या. वी शुड रिस्पेक्ट दॅट, की त्याचा कोर व्हॅल्यू काय. हे एक दुसरी गोष्ट ह्याच्यातनं आपल्याला पाहिजे. एक पुढे मी सांगेलच, पण ते पुढे सांगतो मी, ऍक्च्युली जाऊ दे, आत्ता नाही सांगत. त्यानंतर अजून एक गोष्ट आहे, ती कोर व्हॅल्यूज डोंट चेंज ओव्हर टाइम. एक एक्सरसाइज आता मी तुम्हाला सांगणारच आहे, जो घरी जाऊन करायचा आहे. पण कोर व्हॅल्यूज डोंट चेंज ओव्हर टाइम. तुम्ही जर का तुमच्या कोर व्हॅल्यूज लिहिल्या आत्ता, आणि जे मोठे असतील समज, त्यांनी त्यांच्या कोर व्हॅल्यूज लिहिल्या, आणि मग आईबाबांना विचारलं घरी जाऊन किंवा फोनवरती की हे तुम्ही ह्याच्याबद्दल काही सांगू शकाल का, की आता फेअरनेस असेल. आता समज अर्णव खूप मोठा झाला, त्यांनी फेअरनेस असं लिहिलं, आणि त्यांनी मला विचारलं जेव्हा मी म्हातारा झाल्यावरती की फेअरनेस असं माझा कोर व्हॅल्यू आहे का, आय कॅन स्टील से येस. तू लहान असताना सुद्धा हे इन्स्टन्सेस होते. सो युअर कोर व्हॅल्यूज डोंट चेंज ओव्हर टाइम. जर ते चेंज होत असतील तर दे आर नॉट युअर कोर व्हॅल्यूज, दे विल रिमेन ॲज इट इज. आता काही जणांना करिअर, जॉब सिक्युरिटी ही कोर व्हॅल्यू असू शकते. तर ती कशी ओळखायची, तर सारखा माझ्या मनामध्ये मॅनेजरचा विचार, प्रमोशनचा विचार, मी अजून एक्सीड्स कसं मिळणार, मला मीट्सच का दिलं, हाऊ कॅन आय गो टू एक्सीड्स, हाऊ कॅन आय गो टू ओव्हर एक्सीड्स, किंवा काय अजून असेल, तेच सारखे विचार. अरे एकदा विचार कर, लिहून ठेव आणि त्यानुसार कर. सारखा तोच विचार काय, पण सारखा तोच विचार येत असेल तर जॉब, करिअर, ग्रोथ, हे सगळे जे आहेत ते आपले कोर व्हॅल्यूज आहेत. वाईट चांगलं हा भाग नाही आहे. व्हॉट वी आर ट्राईंग टू डू इज वी आर ट्राईंग टू आयडेंटिफाय. ओके, आयडेंटिफाय करणं सगळ्यात महत्त्वाचं आहे. काय जणांना खोटं बोललं की भयानक राग येतो. बाकी कुठली गोष्ट चालेल, पण तू खोटं बोललास माझ्याशी असं जेव्हा आपण म्हणतो, तू का नाही माझ्याशी हल्ली गप्पा मारत ग, तू माझ्याशी खोटं बोललास असं आपण म्हणतो. आणि ट्रुथ, दे वॉन्ट ट्रुथ, दॅट इज देअर कोर व्हॅल्यू. तर आता व्हॉट वी नीड टू डू फर्स्ट इज वी नीड टू आयडेंटिफाय. आता आपण त्या माझ्या स्लाइडवरती जाऊ, म्हणजे प्रेझेंटेशनच्या ह्याच्यात, योगसूत्राच्या ह्याच्यावर. तर हे मी तुम्हाला म्हणलं ते ब्रेने ब्राऊन, डेअर टू लीड, ऑनलाईन आहे, सगळे जाऊन ते बघू शकतात. 117 कोर व्हॅल्यूज तिने इथे लिस्ट केलेल्या आहेत. आणि देर इज स्पेस टू राईट युअर ओन ॲज वेल. तुम्हाला असं वाटलं हे दिस इज नॉट सफिशियंट, किंवा शी डझंट नो अबाउट इंडियन कल्चर, किंवा मी काय आहे, तिने खूपच सुपरफिशियल लिहिलं आहे, असं वगैरे आपलं काही पण आपण विचार करू शकतो. यू राईट युअर ओन. सो द एक्सरसाइज दॅट वी हॅव टू डू इज, घरी जाऊन, आत्ता नाही घरी जाऊन, हे जे आहे ब्रेने ब्राऊनचं, आय एम नॉट ट्राईंग टू प्रमोट हर, पण ते दॅट इज गुड, छान आहे ते आयडेंटिफाय करायला. लुक ॲट द कोर व्हॅल्यूज. त्याच्यामध्ये ते 117 किंवा जे पण असतील त्याच्यामधनं यू हॅव टू फर्स्ट स्किम इट डाऊन टू 10. 10 करायला खूप सोपं जातं. ॲक्च्युली 25 पासून सुरू केलं पाहिजे. 25 करा, मग 10 करा. 10 पर्यंत सुद्धा सोपं जातं. 10 पासून 5 करायला खूप अवघड जातं, की वी स्टार्ट थिंकिंग की अरे हे पण मला महत्त्वाचं आहे, ते पण मला महत्त्वाचं आहे, सगळंच मला महत्त्वाचं आहे. पण तरी सुद्धा जस्ट ट्राय टू रिमेंबर द इन्स्टन्सेस दॅट यू हॅड इन युअर लाईफ, आणि मग ट्राय टू रिमेंबर की अरे
माझ्यासाठी व्हॉट इज द कोर व्हॅल्यू. ओके, आणि मग ती कोर व्हॅल्यू शोधण्याचा प्रयत्न करा. दुसरी गोष्ट, शेअर इट विथ युअर स्पाउस. तुमचे कोर व्हॅल्यूज डू द सेम, लेट युअर स्पाउस डू द सेम एक्सरसाइज, शेअर इट विथ इच अदर, की हे दीज आर द कोर व्हॅल्यूज दॅट आय थिंक आर व्हेरी नियर अँड डिअर टू मी. तिच्याकडनं पण घ्या किंवा त्याच्याकडनं पण घ्या, सो यू नो व्हॉट द बाउंड्रीज आर. कधी कधी स्पेसिफिकली असं सांगितलं जात नाही, पण वन्स यू नो की अरे इथे डोंट स्टेप ऑन इट, या ह्याच्या पलीकडे जायचं नाही, या टॉपिकवर जायचं नाही, शेअर करा. ओके, यू कॅन शेअर इट विथ इच अदर. डू द सेम विथ किड्स. किड्सला पण सांगा, हे डू इट ॲज अ एक्सरसाइज. व्हॉट डू यू थिंक युअर कोर व्हॅल्यूज आर, व्हॉट डू यू थिंक इन्फ्लुएन्स यू द मोस्ट, अंडरस्टँड फ्रॉम देम. ओके नाही, सो यू नो की नक्की त्यांच्या मनात काय चाललंय, असं पण होतं. आणि शेवटचं जे आहे ते रिमेंबर युअर कोर व्हॅल्यूज. जेव्हा लिस्ट डाऊन केल्यानंतर जस्ट रिमेंबर युअर कोर व्हॅल्यूज. कारण काय, पुढे पुढे जाऊन जेव्हा पण अशा सिच्युएशन्स येतील, वेन एव्हर द सिच्युएशन कम्स दॅट समवन इज गोइंग टू स्टॅम्प अपॉन युअर कोर व्हॅल्यू, यू आर अवेअर ऑफ इट. You can decide what to do. If you want to face it, face it. If you want to think that, hey, this battle is not that I want to fight right now, just leave, right? But you should be aware. You should be aware, you should be cognizant की असं होणार आहे, ही माझी कोर व्हॅल्यू आहे, आय डोंट वॉन्ट टू गो इन दॅट फील्ड और आय वॉन्ट टू गो इन दॅट फील्ड, वॉट एव्हर. पण लक्ष ठेवलं पाहिजे. त्यामुळे ऑलवेज नो. आता परत कमिंग बॅक टू व्हाय वी आर डुईंग ऑल ऑफ दिस, राईट? तर विचारांची इंटेन्सिटी, इफ यू रिमेंबर ऑल ऑफ दिस, ते डिस्कशन आपलं का चालू झालं, गोईंग बॅक टू द टॉपिक, कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग नाही आहे, सगळं एकत्रच आहे. तर गोईंग बॅक टू द ओरिजिनल टॉपिक, की इंटेन्सिटी जी असते ती तुमच्या किती रिलेटेड आहे ना मनाशी, त्याच्यावरती असते. आणि त्यासाठी आपण हा सगळा प्रयत्न करतोय. जशी जशी ती आपल्याला समजेल की इंटेन्सिटी आपल्यामध्ये कमी करण्याची पण ताकद होते, तसं तसं हे सगळं सुद्धा गौण व्हायला लागेल की कोर व्हॅल्यूज काय आहेत. पण तोचपर्यंत मात्र वी शुड बी अवेअर की हे इथे या एरियामध्ये जर का मी गेलो, मला त्याचा त्रास होतो आणि मला ध्यानामध्ये त्याचा त्रास होणार. पिझ्झाची उदाहरणं वगैरे दोज आर ओके, ते शरीराच्या वरती आहे सगळं, ओके नाही, पण मेन मनावरती. त्याच्यासाठी आपण हा सगळा एक्सरसाइज घेतला की वी शुड बी एबल टू कंट्रोल दॅट. 4 चित्ताच्या अवस्था आपण बघितल्या आणि शेवटची जी आहे ती म्हणजे निरुद्ध चित्त, 5वी, ती आपण फायनल ठेवली होती. तर निरुद्ध चित्तामध्ये काय आहे, तर अगदी सगळं चित्त समरस होऊन गेलेलं आहे. आता इथे त्याचा असा अर्थ आहे की फुल्ली ॲब्झॉर्ब, समरसच होऊन जाणं चित्त, की आता चित्त असं वेगळंच काही राहिलं नाही की त्याच्यावरती उठणार काय तरंग, वेगळे वृत्तींचे तरंग उठायला चित्त कुठे शिल्लक आहे. खूप पुढची स्थिती आहे. निर्विकल्प समाधी अवस्थेपर्यंत जर जायचं असेल तर हे निरुद्ध चित्त असलं पाहिजे. म्हणजे मगाशी जसं आपण बघितलं की पहिले 3 जे प्रकार आहेत ते अगदी बेसिक आहेत, वी शुड नो अबाउट इट. एकाग्र चित्तापासून आपलं तयारी चालू पाहिजे आणि शेवटी निरुद्ध चित्तापर्यंत आपल्याला जायचं आहे. जसा जसा तो प्रवास व्हायला लागेल तसं तसं आपल्याला कळेल की अरे देर इज सो मच मोर दॅट वी वॉन्ट टू डू. त्यासाठी थोडक्यामध्ये खूप नवीन जण आली आहेत. 5च मिनिटाचा मला आत्ताच इशारा मिळालेला आहे की लास्ट 5 मिनिट्स, सो आय एम गोइंग टू रॅप इट अप. पण थोडक्यात 3 स्टेप्स सांगतो ज्या भगवद्गीतेने सांगितलेल्या आहेत. पहिली आहे, सगळं हे भगवद्गीतेमध्ये 6व्या अध्यायामध्ये आहे, 24 ते 26 श्लोक आहेत, त्यात त्या 3 स्टेप्स आहेत. संकल्प प्रभवान कामा त्यक्त्वा सर्वान अशेषतः मनसेवेंद्रियग्रामं विनियम्य समतः. संकल्प जे उठतील मनावरती, संकल्प म्हणजे थॉट्स, जे थॉट्स वेगवेगळे उठतील, चांगले वाईट सगळे उठत असतात, ते सगळे सोडून द्यायचा प्रयत्न करायचा. त्यक्त्वा, सोडून द्यायचा प्रयत्न करायचा. स्टेप 1. आय नॉट गोइंग टू डिटेल्स बिकॉज वी डोंट हॅव टाईम. कसं करायचं ते पण आपण नंतर समजून घेऊ की श्वासावरती लक्ष ठेवायचं, त्यानंतर मगाशी जसं सांगितलं श्वासावर ठेवायचं, नाम बसवायचं आणि मग स्ववरती लक्ष ठेवायचं. हळूहळू जाणीवेवरती लक्ष ठेवायला लागायचं आणि मग हळूहळू जाणीवेवरती लक्ष ठेवता ती जाणीव जास्त प्रगल्भाने आपल्याला जाणवायला लागते. तिथे जाण्याचा प्रयत्न करायचा. एक फार सुंदर एकच उदाहरण पटकन देतो मी की बऱ्याच वेळेला आपण जर कोणी इंडियामध्ये बसनी प्रवास केला असेल
तर बस भरलेले असतात, सगळ्या सीट भरलेले असतात आणि आपण कधी कधी वी हॅव टू स्टँड अँड गो इन द बस. आणि जर ती गव्हर्मेंट बस असेल तर जोरदार धक्के देतात. एकतर खड्डे खूप असतात त्यामुळे ब्रेक दाबावे लागतात, त्यात ट्रॅफिक असतो, मध्येच कुठला तरी सायकलवाला येतो, काहीतरी होतं आणि धक्के द्यायला लागतात. आणि देन बिकॉज वी आर स्टँडिंग वी कॅनॉट कीप आर बॅलन्स आणि मग आपण असं पडायला लागतो. मग त्यासाठी त्यांनी काय केलं आहे तर वरती असे ते धरायला दिलेलं असतं. यू कॅन होल्ड ऑन टू इट. माहिती आहे तुम्हाला, इवन इन आर बार्ट किंवा कॅल्ट्रेन किंवा कुठे गेला असाल तर इथे एक धरायला असं असतं की यू कॅन स्टँड बट स्टील विल नॉट फॉल, विल बी स्टेबल. तर तसं होतं जेव्हा आपल्याला स्व कळतो ना आणि त्याला आपण पक्क धरून बसायला शिकतो एकदा की हाऊ टू डू इट, तेव्हा ते होतं की बाकीच्या गोष्टी येतात जातात, खड्डे येतात नाही येते, आपलं खूप असं लक्ष नसतं, मी धरून ठेवलं आहे. तर तसं आपल्याला हळूहळू 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 ते समजायला लागतं. फर्स्ट स्टेप, ओके, की जे वृत्ती येतील सोडून द्यायचं. दुसरी स्टेप जी सांगितली आहे ती 25व्या श्लोकामध्ये सांगितली, शनै शनै उपरमेत बुद्ध्या देवते गृहीत आत्मसंस्थम मन कृत्वाने किंचित वगैरे. आत्मसंस्थम की हळूहळू स्व मी हे जाणवायला लागेल. जे जाणवलं ती जाणीव आपल्याला कळायला लागली की तिला पक्क पकडून बसायचं. स्टेप 2 अभ्यास करत राहायचं. आणि स्टेप 3 आहे ती 26 श्लोकांमध्ये सांगितली, येतो येतो निश्चरते म्हणजे चंचलन अस्थिरम ततस्त तो नियम येतात आत्मनियम असं. म्हणजे काय तर जसं जसं तुम्हाला बऱ्याच वेळेला असं होतं की मन आपलं पळूनच जातं, किती आपल्याला माहिती असलं, काही प्रॅक्टिस केली, अभ्यास केला तरी यू कॅनॉट होल्ड ऑन टू इट. तेव्हा काय करायचं, गडबड नाही करायची, परत त्याला पकडून आणायचं. जिथे गेला असेल, बऱ्याच वेळेला असं होतं की वी कम टू नो की वी आर इन थॉट्स आफ्टर 5 मिनिट्स. पण जरी किती वेळ गेला असला तरी ते ब्रिंग इट बॅक. परत जो आपला स्टेप्स आहेत ते फॉलो करायचे. की काय आहे तर गो बॅक टू स्टेप 1. आता किती जण इथे सॉफ्टवेअरमध्ये आहेत माहीत नाही, किंवा काय काय लहान मुलांनी सुद्धा हल्ली सॉफ्टवेअरचे कोर्सेस करतात. तर फॉर लूप अगदी बेसिक, त्याच्यामध्ये काय असतं की तुम्ही एक प्रोसेस फॉलो करता, ते झालं की परत पहिल्यापासून जाता. तर स्टेप 1 काय आहे की चित्तावरती लक्ष फोकस करा. स्टेप 2 आत्मसंस्था की मनावरती करा. आणि स्टेप 3 काय आहे की जसं आपल्याला वाटेल की अरे माझं लक्ष गेलंय, गो बॅक टू स्टेप 1. सो इट इज अ फॉर लूप, इफ यू कॅन से इट इज अ व्हाईल 1 असं करून टाकायचं. त्याला एक्झिटच नाही द्यायचा. आता हे थोडंसं टेक्निकल झालं, पण व्हाईल 1 करून टाकायचं की इट विल जस्ट रिमेन इन देअर. आणि हेच करत राहायचं, हाच अभ्यास आहे, हे लक्ष ठेवायचं. तर थोडक्यामध्ये आय थिंक टाइम जातो. तर थोडक्यामध्ये सांगायचं झालं तर या चित्ताच्या 5 अवस्था आहेत आणि योगेश चित्तवृत्ती निरोधा हा तिची डेफिनेशन आहे. चित्ताच्या अवस्था आपण बघितल्या, नक्की काय काय आहे, आपण कुठे आहोत, आणि सगळ्यात महत्त्वाचं म्हणजे इंटेन्सिटी आपण बघितली की इंटेन्सिटी खूप परिणाम होतो आपल्या मनावरती. अँड देन वी डिड एन एक्सरसाइज ऑफ कोर व्हॅल्यू की व्हॉट एक्झॅक्टली इज कोर व्हॅल्यू आणि त्याचं माझ्याशी कसं रिलेटेड. तर सगळ्यांनी जरूर एक काम करा की झाल्यावरती, शिबिर झाल्यावरती ते कोर व्हॅल्यूज नक्की आपल्या बघा. इवन इफ यू डोंट रिफर टू ब्रेने ब्राऊन, कन्सेप्ट साधी आहे. आपल्या कोर व्हॅल्यूज लिहून ठेवा, आयडेंटिफाय देम, पाठ करून ठेवा, शेअर करा आपल्या सगळ्यांबरोबर. आणि वेनेवर द सिच्युएशन कम्स की हे इट इज गोईंग इन टू कोर व्हॅल्यू, तर यू डिसाईड व्हॉट टू डू, बट यू शुड बी अवेअर ऑफ इट. दॅट्स व्हॉट वी वॉन्ट टू डू. हां, आणि जसं आता आपण सगळेजण अभ्यास करतोच आहोत छान ध्यानाचा, त्यामुळे सगळ्यांचं छान होणारच आहे. आणि स्वामीजी जसं नेहमी म्हणतात तसं आपण अभ्यास करत राहायचा. सगळे संत, स्वामीजी, सगळा आपला संप्रदाय आपल्या मागे आहे, पण अभ्यास मात्र करत राहायचा. ते जे मगाशी मी सांगितलं अथ योगानुशासनम, आज शिबिरामध्ये आपल्याला अपॉर्च्युनिटी दिलेली आहे असं लक्षात ठेवायचं सगळ्यांनी. की अथ जे झालं ते झालं, ठीक आहे. लास्ट इयर आपण खूप केलं नसेल किंवा जे करायची इच्छा होती तेवढं केलं नसेल, ते अथ म्हणायचं की हां झालं. गोईंग फॉरवर्ड अथ, हिच्या पुढे योगानुशासनम, ह्याच्या पुढे मात्र आपण छान अभ्यास करायचा, करतोच आहोत आपण, अजून जोमाने करण्याचा आपण प्रयत्न करूयात. आजचं सगळं जे झालं ते स्वामींच्याच कृपेने झालं, आपण ते स्वामींच्याच चरणी समर्पित करूयात. हरिओम तत्सत. विठ्ठल विठ्ठल विठ्ठल. जय जय रघुवीर समर्थ.